अस्सलाम वालेकुम सज्जणों तो बेलियो गल जरा सुन के कि किधरे कोई बंदा जाके ना जहाज़ दे विच बह गया तो उन्हें जो अपने एक साइड ते खब्बे पासे देखा ना उत्थे एक किताब पई सी उन्हें चक के देखी उहदे उत्ते जिहड़ा पहला सफ़ा उन्हें परत के वेख्या ना उहदे उत्ते लिखिया होया सी कि जहाज़ नूं हौली हौली चलाउण वास्ते ना लाल बटन दबाओ। उन्हें की कीता वो लाल बटन जिहड़ा ना दबाता जहाज़ जिहड़ा ना हौली हौली टुर पिया। जहाज़ जो हौली हौली टुरिया तो उन्हें चक के दूजा वर्का देखा ना तो वो जनाब जी उहदे उत्ते लिखिया होया भी इहनूं जिहड़ा ना थोड़ा जिहा तेज़ करने वास्ते है आ पीले रंग का बटन दबाओ। ठीक है। उन्हें वो पीले रंग का बटन दबाता जहाज़ जिहड़ा थोड़ा जिहा तेज़ हो गया। उस तो बाद ਉਹਨੂੰ थोड़ा जिहा स्वाद जिहा आया चस जी आई झूटे मिले ਉਹਨੇ जनाब जी फिर ਉਹਦਾ दिल किया भी तीजा सफ़ा भी परतवा। ਉਹਨੇ जो तीजा सफ़ा परतिया ना तो उत्थे लिखिया होया भी जहाज़ नूं जिहड़ा ना जी उड़ाण वास्ते हरे रंग का बटन दबाओ। ਉਹਨੇ जनाब हरे रंग का बटन भी दबाता जहाज़ जिहड़ा जनाब जी ना प्रवास कर गया तो फजा दे विच जनाब जी लहरां बहरां बंदा बड़ा जनाब उन्हें जहाज अपना पूरा जॉली माहौल बनाया इंजॉय करा फिर ਉਹਦਾ दिल किया भी जहाज नूं जिहड़ा ना थल्ले ला लवां है रज गया। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਾ ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਵਰਕਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕਾ ਪਰਤਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਰਕਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆ ਜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। इस गल का मतलब है राणा साहब जिहड़ा कि असी बाद जिहड़ा ये पहले उन्होंने काम करना चाहिए पहले किताब पढ़नी चाहिए काम है ना गल समझ आ गई जहाज ते बह गया जाके वो वर्के उत्थे थल थल के देखण लग गया ते वर्के तो पहला पढ़ना सी उहदे बारे मुकम्मल रिसर्च करनी सी सारे चारों इकट्ठे पढ़ लंदा चढ़ना असल तो तरीकेकार जो है वही है ना फिर मार ही खानी है ना कोई भी इहदा मुतबादल काम कोई भी है इस हिसाब नाल तुसीं कोई भी दुनियावी काम करोगे इस तरीके नाल ते फिर तुसीं जिहड़ा है उहदे च मार ही खाओगे खता खाओगे। हर काम सानू सोच समझ के जिहड़ा जो उहदा राइट बनदा उस हिसाब नाल ही करना चाहिए भी जदों तक बंदे कोल पूरी जानकारी ना हो पूरा नॉलेज ना होवे कोई काम नहीं करना चाहिए बंदे नूं पंगा नहीं लेना चाहिए बंदा खराब हुंदा बिल्कुल अनजान बंदा मार खांदा ना भी उस बंदे नूं सिर्फ पता ही सी भी सिर्फ उड़ान तक सी नहीं ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। देखो जी मैं ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ मिसाल है कि और ऐसा होया नहीं है समझ आ रही ये एक समझाने वास्ते है गल सानू हर एक काम जिहड़ा भी आंदा ना वो साडे समझाने वास्ते सानू समझना चाहिए कि सानू कोई भी जानकारी तो बगैर सानू कोई बंदा कहंदा आ जाओ जी मैनू आ कारोबार कर रहा मैं ते मैनू बड़े पैसे बच रहे हैं या कि मैं नहीं कर रहा कोई होर उहनूं दिखाता सज्जा खब्बा किसी दे कहण ते जिहड़ा है एने बिला वजह जानकारी तो बगैर जिहड़ा ना जी ये पंगा नहीं लेना चाहिए। कारोबार जिहड़ा ना उहदे च आके बंदे नूं कोई भी काम आ तहकीक करनी चाहिए पूरे दा पूरा बंदे नूं थोड़ा जिहा तजर्बा होना जरूरी है एक्सपीरियंस होना जरूरी है पता होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए फिर बंदा जिहड़ा है वही काम करना चाहिए ना जी नूं मालूम है मार ही खाओगे पायलट मार ही खानी है ये तो मार ही खानी है पायलट वाली गल ते तुसीं मार खाओगे जिद्दां अजकल बहुत सारे लोग जिहड़े हैं यूट्यूब के उत्ते तुहानूं मुफ्त मशवरे देंदे नज़र आते हैं कि जनाब जी 20 लाख रुपया बच गया जी बतकां दा कारोबार कर लो छोटी जी मशीन लाई है जी इन्ना बिजनेस कर रहा जी इन्ने पैसे बच रहे जी मैं पहले काम करता सी जी पहले मैं मोबाइल ठीक करता सी ते हुण मोबाइलों का काम छड्डता मैनूं तो 2 लाख रुपए बच रहा सी अच्छा वो क्यों छड्डिया जी तुसीं वो जी मैं छड्डता ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ड्यूटी देनी पैंदी सी ते मैं अपना कारोबार कर लिया वो हुण काहदा कारोबार किया जी हुण जिवें मुर्गियां रख लियां जी इस नस्ल दियां वो असीं भी देख के जिहड़ा है उस गल नूं असीं मुर्गियां रख के पै जंदे महीने के बाद असीं वेले मुर्गियां रहियां ना मुर्गियां रहियां ना पैर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ अगर जो तुसीं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ के काम करना भी है ना
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰੋ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਇਹਦਾ ਲੱਭੇ ਲਬਾਬ ਹੈ। YouTube ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੰਜਮ ਸਰੋਏ ਵਾਲੀ, ਅੰਜਮ ਸਰੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ YouTube ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ YouTube ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂ ਨਫਾ ਆ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਉੱਡ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਧਰੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਯਾਰ ਭਿੰਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਝੋੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਆ ਬੈਠੇ ਰੂਟਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰੂਟਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦਸਤਾਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਚੌਕ ਦੇ ਦਸਤਾਨੇ ਮੁਕਾਤੇ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਜੀ ਆ। ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ YouTube ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਭਿੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਲਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਹੁਣ ਕਮਾਲੀਆ ਉੱਥੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਿੰਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੇਬਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਤਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਭਾਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੰਢੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਭਾਈਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੇਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਲਾਈ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਦਰਜੀ ਕੋਲ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਣੇ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੇੜ। ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗੇੜਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਤੋਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਫੌਤਗੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਫਨ ਸੀਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀ, ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ 4 ਜੀ, ਮਤਲਬ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੁਕਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਫਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ 2-2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3-3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ, ਚੰਗੀ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੂਸ਼ਾ ਲਾ ਕੇ, ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਸੀਲਿੰਗ ये वो बड़ी है, ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਟੇਲਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸਨਾ ਪਿਆਰੀ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਟੇਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ। ਉਹ 8 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੇਲਰ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਤਨਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਸੀਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ 'ਚ, ਤੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਹੁਣ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ।
ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕਫਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਬੁਕਸ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 8-10 ਸੂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਗਠੜੀ ਬੰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਗਠੜੀ ਬੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਕੱਪੜੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਘਲਾਤੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਨੀਜ਼ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਸਿੱਤੇ ਪਏ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਫਲਾਣਾ ਦਰਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ। ਉਹ ਗਏ ਜੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਓ ਵੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਇੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ, ਫੀਕਾ ਪਕਵਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁੱਟਣ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੀਮਤੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਸਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਆਪ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਸ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਪੂਰਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।